ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ರೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? 2024, ರೈಟ್? 35 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು 2025. ಟಿಲ್ ನೌ one of the great passions that I have had is to make a positive impact on society, right? Everybody has something positive to offer back to society that we are living in, or to the upcoming generations that we are living amidst. So amongst those passions, the one that I have here is to make some videos as short kind of duration videos, not too long, so that it enables people to save their time as well, and they won't get bored listening to my videos and stuff like that. Let me make it very clear. It will be short videos itself, and not more than 3 minutes or more than 4 minutes, and it will be straight to the content itself, right? So going into this 2025 new year, heading on to my passion, the things that I want to convey here is nothing but the ones that we have learned from our own ancestors, our own family members, our own rishis, our own sages, right? Through subhashitas, whatever we have learned in our life. I just want to share some tidbits about learnings, life learnings, and the reflections on how to take it up forward and utilize in our day-to-day lives, right? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಸಾರಾಂಶ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸುಭಾಷಿತ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಿಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ದ ಸುಭಾಷಿತ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ತೇತು ಷೋಡಶೇ ವರ್ಷೆ ಪುತ್ರಂ ಮಿತ್ರವದಾಚರೇತ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎ ಕಿಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 5 years. ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ 5 years. ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್. ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್. ತಾಡಯೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್గా ఉండండి, స్ట్రిక్ట్ ಆಗಿರಿ. ಬಿ ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ the age range is between 5 to 10 years. Strict is not in the sense of being physically strict or something like that, but in ensuring the kid grows in a proper disciplined manner in their life. Kids are surrounded with proper people with right attitude in their lives, with positive values, inculcating our own culture and our own traditions in their upbringing, right? So lalayet panchavarshani dashavarshani tadayet praptetu shodashe varshe. Once the kid reaches the year of 16, it is good enough and safe enough for the parents to treat the kid like a friend. Praptetu shodashe varshe putram mitravadacharet. Putram mitra means friend. Treat the kid or treat the teen kid like a, treat your son or daughter like a friend is what this is suggesting. Is this all to my video that I am about to convey here? No, I would like to put across some underlying concepts behind this subhashita, whatever I told now, right? So there are some in-depth meaning that can be earned and learnt from this subhashita itself. What is the in-depth meaning? When we come to the 5 to 10 years age, right, live out the pampering age that everybody does, and everybody is kind of good in taking care. Between the 5 to 10 years, between the 5 to 16 years to be honest, ರೈಟ್, 5 ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇನ್ ನೋ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್, ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ensure that you are not humiliated, right? Because the son or daughter always looks up to you as a role model.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಯುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್, right, and in front of a circle of friends or circle of relatives. Whenever you are in a circle of relatives, in a function or anything, any place for that matter, especially when a kid is there, right, because the kid will not do what you tell her to do. A kid will not do what you ask her to do or what you ask him to do. A kid will do what you do, right? A kid will do what you do. Kid will behave. If you say kid behave in a good manner, it won't behave like that. Well, when you behave in a good manner, ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಜ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಏಜ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಏನಪ್ಪ ಏಜ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಮಗು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾವು ಏಜ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಗೈಸ್, ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು, today's kids are tomorrow citizens of our country. They are the ones who are representing our country. So when they represent the country, they should be imbibing our own values. They are representing us, our own system of beliefs. They are representing our parents, right? So ensure to not talk inappropriate content in front of kids. ಏನಪ್ಪ inappropriate contents? Age appropriate means something that is really ಕಿಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಆ ಥರನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಏಜ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಎ ಕಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಓನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗು, ಓಕೆನಾ. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಎವರ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಸಿ ಅಕ್ರಾಸ್, ರೈಟ್. ದೇ ಮೇ ಟೆಲ್, ಹೇ, the dress that your father has bought to you is not at all good. Your father doesn't know selection at all. ಹೇ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. These are the type of wordings, these are the type of sentences that triggers reactions within kids' own psychology, right? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮಗು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, which is to be believed, which is not to be believed, which is a joke, which is a reality. ಸೊ ಮಗು ಮುಂದೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಸಲ ಮಗು ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಜೋಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ or just for the sake of cracking something, do not do any jokes is the main intention behind all these subhashitas, right? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ that we use while interacting with the kids, while telling with the kid about their own parents or about their own grandfathers, grandmothers or their own relatives or themselves, kid themselves, right? Hey, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ, hey, you are not at all looking good, hey, you don't know this thing also, hey, I will hit you, see, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡು. These are the kind of stuffs, it doesn't actually bring up the kid in a proper matured lifestyle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಗೈಸ್. ನಮಗದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಮಗು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓ ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದು ಬರಲ್ವಾ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ, ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ imbibing right values in the kids, right? So we should always ensure never ever put down the parents or put down anybody in front of the kids. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಜ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಾ, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಪೋ ದಟ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್. ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಕಿಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ in life in a genuine way with positive values in our lives, guys, right? And avoid comparing another kid when your own kid is there, right? Or in front of any kid, avoid comparing in another kid in a negative way, right? And never put down your kid in front of other kids. Never put down yourself also in front of your kid also. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆರ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್, ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಈಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. I've seen occasions where other persons, when they have bought their own sons or their own daughters, they kind of tell that, ನೋಡು ಆ ಮಗು ನೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕಿಡ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಗೈಸ್. ಈ ಥರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ನೆವರ್ ಎವರ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, look at that kid, it knows that thing, you don't know that thing, you don't know the behavior. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮಗು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ, ಗೈಸ್, ರೈಟ್? 9 ತಿಂಗಳು ಹೆತ್ತಿ ಮಗುನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಗುನ. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಶ್ಯೂರ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ utmost self-care, utmost values, with utmost proper nurturing, right? Not in a negative way at all. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 minutes, ಗೈಸ್. ನಾನು 3 minutes ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೂ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಗು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋ, ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುನ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ವೆಲ್. ಅವನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಆ ಥರ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಆ ಥರ ಎದುರು ಮಾತು ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು, ತುಂಬ ಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ communicating with the kids, guys, right? So, and also you should take a stand when it comes to your daughter or your son, right? Be it any place, public place agirbodu, private place agirbodu, she should or he should ensure that you are a role model for itself, right? They should never feel let down by you. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಮುಂದೆ you should take a stand and take them to side, telling, ಸಾರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ್ಟ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಿಜ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ನೀವು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮಗು ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕಿಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಗೈಸ್. ಶುಭ ದಿನ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ 2025. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.